ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रतिभाजालं भङ्गं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनधारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे भाष्यादिदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र की श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंद। ओके मैंने शेयर பண்ணுறேன். நீ 19வது சாப்டர் படிக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணாவுக்குள்ள 19வது சாப்டர். ஆசி ஃபஸ்ட்டு நீ படிச்சிட்டியா? அது மாதாஜி படிக்க சொல்கிறேன். எடுத்துட்டியா நீ? டிவாரிங் த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். ஓகே 19th சாப்டர். அது இருந்தால் வச்சு படிப்பாங்க. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஸ்லோவாக நல்லா கத்தி மெதுவாக நிறுத்தி படிக்கணும். ஓகே. While Krishna and Balarama and their friends were engaged in the pastimes described above, the cows, being unabsorbed, began to wander off on their own, entering farther and farther into the deepest part of the forest, allured by fresh grasses. The goats, cows, and buffaloes traveled from one forest to another and entered the forest known as Isikatabi. ஆமா. This forest was full of green grass and therefore they were allured, but when they entered they saw that there was a forest fire and they began to cry. On the other side, Krishna and Balarama, along with their friends, could not find their animals and they became very much aggrieved. They began to trace the cows by following their footprints as well as the path of green grass. All the boys were fearing that their very means of livelihood, the cows, were now lost. When searching out the cows in the forest, they themselves became very tired and thirsty. Soon, however, they heard the cries of their cows. Krishna began to call the cows by their respective names with great noise. Upon hearing Krishna's calling, cows immediately replied with joy. But by this time the forest fire had surrounded all of them and the situation appeared to be very fearful. The flames increased as wind blew very quickly and it appeared that everything movable and immovable would be devoured. All the cows and the boys became very frightened and they looked towards Balram and Krishna the way a dying man looks at the picture of the Supreme Personality of Godhead. They said, Dear Krishna, you and Balrama are very powerful. We are now burning from the heat of blazing fire. Let us take shelter of your lotus feet. We know you can protect us from this danger. A great danger. Our dear friend Krishna, we are your intimate friends. It is not right that we should suffer in this way. We are all completely dependent on you. And you are the knower of all religious life. We do not know anyone except you. இப்படிதான் ப்ரே பண்ண. ஓகே. We do not know anyone except you. உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே அப்படி நினைக்கக்கூடாது. ஓகே. அப்படி இப்போ ப்ரே பண்ணும்போது அப்படி ப்ரே பண்ணும். சுதா மாதாஜி 19வது சாப்டர். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம மாதாஜி. பிரதீபா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டு தீயை விழுகிறார் கிருஷ்ணர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக. உத்தராவும் இதே மாதிரி தான் ப்ரே பண்ணாங்க இல்லையா? அபிமன்யுடைய மனைவி இல்லையா உத்தரா. அவங்களுடைய வயிற்றில் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வர்றாங்க. அப்போ அஸ்வத்தாமன் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவிடான்.
ஒரு சின்ன குழந்தைய வயிற்றில் இருக்க குழந்தைய கொள்றதுக்கு. அப்போ அந்த ஏரோ வரும்போது தெரியுது உத்தரா இவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கே வயிறு, அதான் கரு வந்து சதஞ்சிருன்ட்டு கிருஷ்ணாட ப்ரே பண்ணுறாங்க. பாகி பாகி மகாயோகி தேவ தேவ ஜெகத்பதே நானியம் அபயம் பஷ்யே எத்திர மிருத்யு பரஸ்பரம். அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ப்ரே பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணாட்ட, தயவுசெய்து நீ காப்பாற்றுங்க, என்ன சக்தி வந்திருக்கே தெரியலன்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணுறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர், அவங்க கருக்குள்ளே வந்துடுறாரு. ஒரு தம் சைஸ் இதான் அந்த சைஸ் வந்துடுறாரு. அதுலேயே அவருக்கு க்ரௌனு, தோத்தி, எல்லோ கார்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே, மஞ்சள் கலர் ட்ரெஸ், குண்டலம் எல்லாமே போட்டிருக்காரு. ரொம்ப அழகாக இருந்தார் பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, எப்பவுமே கிருஷ்ணா அழகு தான். யார் பரிசீத்து சொல்கிறார். அதனால் வெளியில் வந்தவொடனே எல்லாரையும் அவர் என்ன பண்ணுவார், சோதிச்சு பார்ப்பார், பரீட்சை பண்ணுறார். அதனால் அவர் போய் பரீட்சை. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, பசுக்களை தேடி போய் இந்த மாதிரி பசுக்கள்லாம் என்ன மாதிரி இதுக்குள்ள மாட்டிடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க, பசுக்களும் சிறுவர்களும் மரணத்தின் தருவாயில் இருப்பவன் கடவுளின் படத்தை பார்ப்பது போல் பலராமரை பரிதாபமாக பார்த்தார்கள். இந்த மாதிரி என்னையே இதுலேருந்து காப்பாற்றுங்க, உங்களை தவிர வேறு யாரும் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் ப்ரே பண்ணோம். ஓகே, சதான் நீ படிச்சு இருந்துச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிச்சு சொல்கிறேன். Personality of God heard the appealing voices of his friends and casting a pleasing glance over them. He began to answer. By speaking to his eyes, he impressed upon his friends that there was no cause for fear. And he assured them, don't worry. Then Krishna, the supreme mystic, the powerful personality of God, immediately swallowed up all the flames of fire. The cows and boys were thus saved from the immediate danger. Out of fear, the boys were almost unconscious. But when they regained their consciousness and opened their eyes, they saw that they were again in the Bandira forest with Krishna and Balram and the cows. They were astonished to see that they were completely free from the attack of blazing fire and that the cows were saved. They secretly thought that Krishna must be not an ordinary boy, but some demigod. In the evening, Krishna and Balaram, along with the boys and cows, returned to Vrindavana, playing their flutes. As they approached the village, all the gopis became very joyous. Throughout the day, the gopis used to think of Krishna while he was in the forest, and in his absence, they were considering one woman to be like a 12 years. Thus ends the Bhaktivedanta purport of 19th chapter of Krishna, devouring of forest fires. இங்கே பாருங்க, அதே மாதிரி கோபிஸை ஃபீல் பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஒரு மொமெண்ட்டும் ஒரு 12 years யுகம் மாதிரி இருக்கான். சத்தியமாக தானே படுவார் இல்லையா, யுகாயுதம் நிமேஷேன சக்ஷுஷா விராவிருஷாயுதம் சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த விரஹே நமே. கோவிந்தம் இல்லாமல் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணார் இல்லையா. அதே தான் அவர் வந்து பக்தராக எப்படி பர்ஃபெக்ட் பக்தர் தெரியுமா, அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் ஹஸ்பண்ட், பர்ஃபெக்ட் பையன் ராமர். அந்த மாதிரி பெர்ஃபெக்டாக எந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்போது அது வந்து பகவான் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, பர்ஃபெக்டாக டிவோட்டிஸ், அது சைத்தன்ய மகாபிரபு, அது கிருஷ்ணரே அப்படி வந்திருக்காரு. ஸோ கோபிஸ்னால் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் அவங்க போயிட்டு வர்றதுக்கே அவங்களாம் என்ன பண்ண முடியாது, தாங்க முடியாது. வலிமை விழி வைத்து காத்து கொண்டிருக்க அந்த மாதிரி தான் கிருஷ்ணன் வரும்போது அப்படியே அவங்க பார்ப்பாங்க, மேலே பாட்டே இருப்பாங்க, வந்துட்டாரான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க கோபிஸ்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஒரு மொமெண்ட்டே எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு 12 years-ஆக இருக்கும். 12 years எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் சரி, நம்ம சாண்டிங் எது பண்ணாலும் சரி, அது வந்து பிரபுபா சொல்லியிருக்காரு. 12 years ஒருத்தர் சாண்ட் பண்ணிட்டான்னா, அவர் நல்லா சதையாக எழுந்திரிச்சு சாண்ட் பண்ணி மங்களாரத்திலாம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையாகிடும். அந்த மாதிரி சொல்கிறார். அதனால தான் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கும், யார்கிட்டையும் கடிந்து சொல்லக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி 12 years-ஆக எதை ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அது அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் செட் ஆகிடும் வாழ்க்கையில். ஓகே, இப்போ வந்து 20வது அடுத்த அத்தியாயம் போயிடலாம். பிருந்தாவதாஜி நீங்கள் தான் படிக்கணும், ஃப்ரெஷ்ஷு. ஓகே, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அத்தியாயம் 20 இளையுதிர் கால வர்ணனை.
பட்டு போடும் எப்போ அடிக்குது கேக்குது இல்ல கேக்குது படிங்க இலையுதிர்கால வர்ணனை கிருஷ்ணர் பிரலம்பாசுரனை கொன்றதையும் காட்டு தீயை விழுங்கியதையும் பற்றி வீடுதோறும் பேசிக் கொண்டார்கள். ஆயர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றி தாம் மனைவியரிடமும் மற்றவர்களிடமும் ஆச்சரியத்துடன் விவரித்தனர். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் உண்மையில் தேவர்கள், ஆனால் அன்புடன் தாம் குழந்தைகளுக்காக பிறந்திருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள். இவ்வாறான மழைக்காலம் வந்தது. கோடையில் தகிக்கும் வெப்பத்திற்கு பின் மழை மிகவும் வரவேற்கத்தக்கதாய் இருந்தது. பகலும் இரவும் ஆகாயம் மேகங்களால் மூடப்பட்டு எந்த கணமும் மழை வரலாம் என்று இருந்தது. மக்கள் மகிழ்ச்சியாய் இருந்தார்கள். கோடைக்கு பின் மழை புத்துயிர் தருவதாய் இருந்தது. மழைக்காலத்தின் இயல்புகளை பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் கவரப்பட்டிருக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கு ஒப்பிடலாம். வரம்பற்ற ஆகாயம் உன்னத பிரம்மனை போன்றது. உயிர்வாழிகள் மேகங்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் ஆகாயத்தை போன்றவர்கள். அதாவது பிரம்மன் இயற்கையின் முக்குணங்களால் மறைக்கப்படுகிறார். ஆதியில் ஒவ்வொருவரும் பிரம்மனின் அம்சமாக இருந்தனர். வரம்பற்ற ஆகாயம் போன்ற பிரம்மனை ஒரு மேகத்தால் மூடி மறைக்க இயலாது. ஆனால் பிரம்மனின் ஒரு சிறு பகுதியை மறைக்கலாம். பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டிருப்பது போல் உயிர்வாழிகளின் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளின் அம்சங்கள். ஆனால் பகவானின் மிகச் சிறிய பகுதிகள். இந்த சிறு பகுதிகளை இயற்கையின் குணங்கள் மறைக்கின்றன. எனவே உயிர்வாழிகள் ஜட உலகில் வாழ நேரிடுகிறது. சூரிய ஒளி பிரகாசமான சிறு சிறு துகள்களால் நிறைந்திருப்பது போல் பிரம்ம ஜோதி எனும் ஆன்மீக ஜோதியும் முழுமுதற் கடவுளின் நுண்ணிய பகுதிகளால் நிரம்பி இருக்கிறது. உன்னதமான பகவானின் வியாபாகங்களான அந்த நுண்ணிய பகுதிகளில் சில பௌதிக இயற்கையின் பகுதிக்கு உட்படுகின்றன. இயற்கையின் பாதிப்பிற்கு உட்படுகின்றன. மற்றவை பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாருங்க எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறேன். சிறு சிறு தொழிலாக சூரிய ஒளி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சன்லைட் வரும்போது விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட்லாம் வரும். ஓகே, நிறைய சின்னதாக இருக்கும். இது எல்லாமே பிரம்மஜோதி இந்த ஆன்மா கலக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த பிரம்மஜோதியை நிறைய ஆன்மாக்கள் சேர்ந்து தான் அப்படி. ஓகே, அந்த ஒளியில் அவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க. சூரிய ஒளி பிரகாசமான சிறு சிறு துகள்களால் நிறைந்திருப்பது போல் பிரம்மஜோதியினும் ஆன்மீக ஜோதியும் முழுவதற்கடின் நுண்ணிய பகுதிகளால் நிரம்பி இருக்கிறது. நுண்ணிய பகுதி. ஓகே, அதுதான் போய் மெர்ஜானாங்க. மெர்ஜானாலும் அது ஒன்றா கலக்க முடியாது. தூசியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியில் எல்லாம் தனித்தனி தூசி தான். ஒரு தூசி இன்னொரு தூசியும் மிக்ஸே ஆகாது. எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல எப்போ ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகிடுச்சோ, மகிழ்ச்சி கம்மியாகிடுச்சோ, திருப்பி வந்து விட வேண்டியதான் அந்த உலகத்தில். அதனால் பகவானுடைய பிளேஸ்க்கு போகிறது தான் கரெக்டு. பிரம்மஜோதியில் கலக்கிறது வந்து கரெக்டான ஐடியா கிடையாது. அதனால் அந்த நுண்ணிய பகுதிகளில் சில தான் வந்து பௌதிக இயற்கையின் பாதிப்புக்கு உட்படுகின்றன. அதில் கொஞ்சம் பேர் தான் என்ன 4ல் 1 பங்கு தான் இங்கே வந்திருக்காங்க பௌதிக லோகத்துக்கு. மிச்சம் 3 பங்கு ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ சர்வகதா ஸ்தானம் தான் எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்காங்க உயிரினங்கள். பூமியில் மாத்திரம் கிடையாது, சூரியன்லேயும் இருக்காங்க, சந்திரன்லேயும் இருக்காங்க, எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்காங்க. வேதங்களுடைய சொற்களின் படி சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க எங்கேயுமே இல்லை, இங்கே மட்டும் தான் இருக்காங்க. ஓகே, அப்போ எப்படி நம்புறீங்க நீங்கள்? சயின்டிஸ்ட்டு மேலே நம்பிக்கை இருக்குது இல்லையா? அதேமாதிரி வேதங்கள் மேலே நம்பிக்கை உள்ளவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? நமக்கெல்லாம் வேதங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது. வேதங்கள் பொய்யே கிடையாது. அப்போ வேதங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க? எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க உயிரினங்கள்ன்றாங்க. ஸோ அதனால் எல்லா இடத்துலையும் நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் எல்லா இடத்துலையும் ரெண்டாவது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் உயிரினங்கள் நிறைஞ்சிருக்காங்க. ஓகே மாதாஜி, நம்ம 20வது படிச்சுட்டு இருக்கோம். என்னாச்சு? ரெட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒண்ணுமே கேட்கலங்க பிரபுஜி. ஒரே நிமிஷம். ஓகே இப்போ கேக்குதா இப்போ உங்களுக்கு? கேக்குதுங்க பிரபு. ஓகே, அது ஏதோ மைக் இதாயிடுச்சு. சாரி. ஓகே, இப்போ 20வது சாப்டர்ல இருக்கோம் மாதாஜி. நிர்குணா மாதாஜி.
ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே சுதா மாதாஜி நீங்கள் படிங்க. ஏன்னா தகவல் மறைச்சல் புக் இல்லை. சுதா மாதாஜி நீங்கள் சூரிய ஒளியால் ஈர்க்கப்பட்டு அது படிங்க. சுதா மாதாஜி வீட்டில் இருக்கீங்க? சுதா மாதாஜி படிங்க படிங்க. இந்த 199 பக்கத்தில் இருக்கே 20வது சாப்டர்ல இங்கே எடுக்கலையா இன்னும்? படிங்க படிங்க. சூரிய ஒளியால் ஈர்க்கப்பட்டு ஆகாயத்தில் திரளும் நீராவி மேகமாக விளங்குகிறது. தொடர்ந்து 8 மாதங்களுக்கு பூமியின் பரப்பிலிருந்து நீரை சூரியன் ஆவியாக ஈர்க்கிறது. இந்த நீர் மேகங்களாக திரண்டு உரிய காலத்தில் மழை பொழிகிறது. இது விவசாயம், வியாபாரம், தொழில்கள் போன்ற பொருளீட்டும் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்களிடம் இருந்து அரசாங்கம் வரி வசூலிப்பதை போன்றது. சூரியனால் ஈர்க்கப்பட்ட மேகங்களாக மாறியிருக்கும் நீர் தேவையான காலத்தில் மீண்டும் பூமிக்கு மழையாக வழங்கப்படுகிறது. இது அரசாங்கம் வசூலித்த வரி மக்களுக்காக கல்வி, பொதுப்பணி, சுகாதாரம் போன்றது. ஒரு நல்ல அரசாங்கம் இவ்வாறு செய்யும் என்று மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். வசூலிக்கப்படும் வரியை அரசாங்கம் உதாரித்தனமாக செலவு செய்யக்கூடாது. வரி பணம் மக்களின் நலனுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். மழை காலத்தில் பலமாக காற்று வீசி மேகங்களை நாட்டின் பல பகுதிகளை எடுத்து சென்று நீரை விநியோகம் செய்கிறது. கோடைக்கு பின் தண்ணீரை வெகுவாக தேவைப்படும் போது மேகங்கள் நீரை கொட்டுகின்றன. இது நல்ல மனமுள்ள ஒரு செல்வந்தன் மக்களுக்கு கஷ்டம் நேரும் போது தன் செல்வம் முழுவதையும் தயங்காமல் செலவிடுவதை போன்றது. கோடைக்கு பின் காய்ந்திருக்கும் நிலத்தின் மீது மேகங்கள் தன் வசமுள்ள நீர் முழுவதையும் கொட்டுகின்றன. ஓகே, தேங்க் யூ மேதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இங்கே நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்கல்ல, எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அரசாங்கம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கலியுகத்தில் வந்து அரசாங்கம் எப்படி இருக்காதுன்றதையும் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, நிறையா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து நிறையா வரி வசூலிப்பாங்க. மக்களுக்கு வந்து எங்கே பார்த்தாலும் டாக்ஸாக இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. அவங்களுடைய கையில் காசு நிற்கவே செய்யாது. இந்த மாதிரி அரசாங்கமே கொள்ளைக்காரெல்லாம் மாறிடுவாங்கன்னு சொல்லி ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கலியுகம் போக போக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வாழ்க்கை. அதனால் இந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமெல்லாம் அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறப்பான ஒரு இயக்கம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஜென்டில்மேன் வந்து இங்கே வாழ முடியாதுன்னு சொல்லி பிரபுபாதருடைய குருமராஜ் சொல்கிறார். நல்ல மனிதன் வந்து இங்கே வாழ முடியாது, அவங்களும் ஒரு அறுபடியாக இல்லைன்னா அரக்கனாக இருந்தால் தான் வாழ முடியும். ஸோ அதனால் அவங்களுக்குலாம் எப்படி ஒரு அடைக்கலம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் தான். அதனால் கிருஷ்ண இயக்கத்தில் உள்ள அந்த சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா கிருஷ்ணனுடைய அந்த கருத்துக்களை வந்து ஒருத்தர் அப்சர்வ் பண்ணுறது தான். அது வந்து ஒருத்தர் கிரகிச்சிட்டாலே போதும், அவர் வந்து இந்த சொசைட்டியோடைய அந்த தொல்லையிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவார், விடுதலை பெற்றோம், அவருக்கு விடுதலை கிடைச்சிடும். ஓகே, ஹரிணி படிக்கிறியா நீ? மாதாஜி தெரியல உனக்கு? இல்லை, அடுத்தது. See, when Maharaj Dasharatha, the father of Lord Ramachandra, used to fight with his enemies, it was said that he uprooted them just like a farmer uprooting unnecessary plants and trees. And when there was need of giving charity, he used to distribute money exactly as a cloud distributes rain. The distribution of rain by clouds is so sumptuous that it is compared to distribution of wealth by great munificent person. The clouds downpour is so profuse that the rains even fall on the rocks and hills and on oceans and seas where there is no need for water. The clouds resemble a charitable person who opens his treasury for distribution and who does not discriminate whether the charity is needed or not. He gives charity open-handedly. Before the rainfall, the whole surface of the globe becomes almost depleted of all kinds of energy, appears very green. After the rainfall, the whole surface of the earth becomes green with vegetation and appears to be very healthy and strong. Here a comparison is made to the person undergoing austerities for fulfillment of a material desire.
The flourishing condition of the earth after the rainy season is compared to the fulfillment of material desires. Sometimes when a country is subjugated by an undesirable government, persons and parties undergo severe penances and austerities to get control of the government, and when they attain control, they flourish by giving themselves generous salaries. This temporary profit is like flourishing of the earth in the rainy season. Actually, one should undergo severe austerities and penances only to achieve spiritual happiness. In Srimad Bhagavatam, it is recommended that tapasya or austerity should be accepted for realizing the Supreme Lord. By accepting austerity in devotional service, one regains his spiritual life, and as soon as one regains his spiritual life, he enjoys unlimited spiritual bliss. But if someone undertakes austerity and penances for some material gain, it is stated in Bhagavad Gita that the results are temporary and that they are decided by persons of less intelligence. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் கடைசியில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால தான் டெமிகாட் வர்ஷிப் தேவ வழிபாடு பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் கண்டிக்கிறார். ஏன்னா அது குறைந்த புத்தி உள்ள மனிதர்களால் தான் பண்ணப்படுது. எதுக்காக பண்ணுறாங்க? அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக ஏதாவது ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், லாபம் கிடைக்கும். எந்த லாபம்? இந்த உடல் சம்பந்தமான லாபம். அந்த லாபம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உடலோட முடிஞ்சிடும். ஓகே, அதனால் இது ரொம்ப தற்காலிகமானது. எப்போ ஒருத்தர் தேவர்களை வழிபடுறாங்களோ, நிறைய விரதங்கள்லாம் இருப்பாங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, அந்த மாதிரி ரொம்ப சுத்தமாக இருப்பாங்க, ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே பயாஸாக இருப்பாங்க. ஓகே, ஆனால் அவங்களுடைய விரதங்கள்லாம் எப்படியா குறைந்த புத்தி உள்ள மனிதர்கள் பண்ண வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் பகவத்கீதையில். ஆனால் இதே ஒருத்தர் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் விரதம் இருந்தார்னா, ஏகாதசி விரதம் இந்த மாதிரி எந்த விதமான நோக்கம் இல்லாமல் இருந்தார்னா அது உன்னதமானது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக பெறுவது மட்டுமே விரதங்களும் தவங்களும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அதனால தான் நம்ம ரொம்பலாம் இல்லை கட்டுப்பாடு மீன்ஸ் ஒன்லி ஏகாதசி விரதம் தான், அவ்வளோதான். அது கூட நம்ம பழங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம், ஜவரிசி உப்புமா சாப்பிட்லாம், சாம அரிசி சாப்பிட்லாம், இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. குருமா சாப்பிட்லாம், வெஜிடபிள் குருமா, இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள், கிழங்கு, இளநீ, ஜூஸு இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஏகாதசி இப்படி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக விரதம் பார்த்திங்கன்னா 16 மாலைகள் ஹரிகிருஷ்ண சொல்கிறது தான். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. இதுதான் தபஸ்யா. யார் ஒருத்தர் இந்த 16 மாலைகள் சொல்கிறாங்களோ அவங்க மிகப்பெரிய தபஸ்யா கலியுகத்தில் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, விரதம் ஏகாதசி விரதம் அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மீன்ஸ் அதை 4 ஐட்டம் சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல. அந்த மாதிரி ஏகாதசி விரதம் நிறையா மாலைகள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொன்னால் போதும். ஏகாதசி அன்றைக்கி ஒரு 26 மாலைகள், 25 மாலைகள் குறையாமல் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார் பிரபுபாதர். 26 மாலைகள் சேன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிரசாரம் முடிச்சோன்னா பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி தபஸ்யா விரதங்கள், தபஸ்யா இல்லைன்னா மனிதனே கிடையாது. தானம் கொடுக்கணும், தபஸ்யா இருக்கணும், இந்த மாதிரி வாழ்க்கை நடத்துறது தான் மனிதன். இதான் தானமே கொடுக்க மாட்டேன், நானே எப்படி எல்லாத்தையும் கொண்டு போக முடியுமா? முடியாது இல்லையா? தானம் கொடுத்தா தான் நல்லது. தானத்திலே சிறந்த தானம் பிரசாதம் தானம். அதே மாதிரி தானத்திலே சிறந்த தானம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லித்தரது, அது ஒரு தானம், கல்வி தானம். ஆனால் புத்தியில் குறைந்தவர்களே அதிக நாட்டம் கொள்கிறார்கள். இதெல்லாம் தற்காலிகமான பெனிஃபிட்ஸில். ஓகே, ஸ்ரேயாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பிரயாஸ் கிடையாது. ஓகே, இப்போ நாச்சியார் நிர்குண மாதாஜி படிங்க. எங்கன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? மழைக்காலத்தில் மாலை வேளையில் மின்மினி பூச்சிகள் மரங்களின் மேலும் அங்குமிங்கும் ஒளிவிட்டு பறந்து செல்லும். ஆனால் அந்நேரத்தில் இயல்பாகவே மிகுந்த பிரகாசமுள்ள சந்திரனையோ நட்சத்திரங்களையோ காண முடியாது. அது போலவே கலியுகத்தில் நாத்திகர்களும் நடத்தை கெட்டவர்களும் பிரபலமடைகிறார்கள். ஆனால் வேத முறைப்படி ஆன்மீகமாக வாழ்பவர்களை அநேகமாக யாரும் நாடுவதில்லை. எனவே கலியுகம் மேகங்களால் மூடப்பட்ட மழைக்காலத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த யுகத்தில் நாகரிக முன்னேற்றம் எனும் திரை உண்மையான அறிவை மறைத்திருக்கிறது. தரத்தில் குறைந்த மன யூகிகளும் நாத்திகர்களும் போலியான மத கோட்பாடுகளை உற்பத்தி செய்பவர்களும் மின்மினி பூச்சிகள் போல் பிரபலமடைகிறார்கள். ஆனால் வேத கோட்பாடுகளையும் நியமங்களையும் கண்டிப்புடன் பின்பற்றுபவர்கள் இந்த யுகத்தின் மேகங்களால் மறைக்கப்படுகிறார்கள். மக்கள் மின்மினி பூச்சியின் ஒளியில் போகம் கொள்ளாமல் உண்மையான ஒளி பிளம்புகளான
சந்திரன், சூரியன், நட்சத்திரங்கள் ஆகியவற்றின் ஒளியால் பயன் பெற வேண்டும். இரவின் இருளை போக்குவதும் மின்மினி பூச்சியால் ஆகாத காரியம். மழைக்காலத்திலும் சில சமயங்களில் மேகங்கள் விலகி சூரிய, சந்திர, நட்சத்திரங்கள் காணப்படுவது போல் கலியுகத்திலும் சில நற்செயல்கள் நடைபெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வழங்கிய சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இயக்கம் இக்கலியுகத்தில் தோன்றியுள்ளது. வாழ்வின் உண்மையான இலக்கை அடைய விரும்புபவர்கள் இந்த இயக்கத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு கேஷியக்காரர்களையும் நாத்திகர்களையும் நாடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். முதல் மழை பெய்ததும் மேகங்கள் இடி முழக்கம் செய்யும் போது தவளைகள் கத்த ஆரம்பிக்கின்றன. இது மாணவர்கள் திடீரென்று புத்தகங்களை எடுத்து படிப்பது போல் உள்ளது. மாணவர்கள் அதிகாலையில் எழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் அவர்கள் ஆலயத்திலோ விடுதியிலோ மணி எடுத்த பின் தான் எழுகிறார்கள். ஆன்மீக குருவின் கட்டளைப்படி அவர்கள் உடனே எழுந்து காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு வேதம் படித்து அமர்கிறார்கள். கலியுகத்தில் எல்லாரும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது மகானான ஒரு ஆச்சாரியரின் அழைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்து உண்மையான அறிவை பெறுவதற்காக அவரிடம் மாணவர்கள் வேதம் படிக்கிறார்கள். மக்கள் மின்மினி பூச்சிகளுக்கு பயன்படாதுன்றாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் இப்போ வந்து எத்தனை பேர் இருக்கும்? மொத்தம் 10 பேர் இருக்கும் இல்லையா? இதே ஒரு ஆக்ட்ரஸோ ஒரு ஆக்டரோ ஒரு இது போட்டாங்கன்னா எத்தனை பேர் வருவாங்க யோசிச்சு பாருங்க. அப்படி இந்த மீட்டிங்கே பத்தாது, தொங்கிடும், மீட்டிங்கே தொங்கிடும். கரெக்டாக இல்லையா? மின்மினி பூச்சிகள் தான் மக்கள் பின்னால் இருக்காங்க. ஓகே, உல்லாசமய மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணா புக் படிக்கிறோம் 201. உங்களால் படிக்க முடியுமா? 201 எடுத்து வச்சுக்கோங்க, நான் கூப்பிடுறேன். 201. அதனால இந்த மாதிரி மக்கள் அதுதான் ஆர்வமா இருக்கு. ஓகே, அதனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா தகுந்த அறிவும் கிடையாது. அது சொல்லி கொடுத்தாலும் அதை வந்து மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுறது. ஓகே, அதுக்குள்ள முயற்சிகள் எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க எல்லாரும். அதுக்குள்ள முயற்சி எடுத்து சொன்ன ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமாக வித்தியாசம் தெரியும். ஓகே, எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். இவன் என்ன நினைக்கிறான், மன யோகத்தில் இருக்கவங்களும் யோகங்கள் பண்ணுறவங்க எல்லாம் ஒன்று தான், ஹரே கிருஷ்ணா ஒன்று தான் அப்படி மாதிரி. ஓகே, எப்படி ட்ரெயின் டிக்கெட் வாங்கினா கல்கட்டாவுக்கு தான் போகணும் இல்லையா? அங்கே கல்கட்டா வாங்கினா கல்கட்டா தான் போகும், மதுரைக்கு வாங்கினா மதுரைக்கு தான் போகும். இது வந்து எல்லாமே ஒன்று அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? மன யோகத்தில் இருக்கவங்களும் ஒன்று தான், ஹேசியக்காரர்கள் ஒன்று தான், இப்படி கிடையாது. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சயின்ஸ். இது வந்து பிரபலமானவங்களை வச்சு பின்னால் போகிறாங்க மக்கள். பிரபலத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஆன்மீகம் வந்து குரு கௌரங்காவுடைய திருப்திக்காக பண்ணப்படுது, குரு கிருஷ்ணாவுடைய திருப்திக்காக பண்ணப்படுது. சொசைட்டியே தவறாக பண்ணாலும் அதை பற்றி கவலை கிடையாது. எல்லாருமே நமக்கு ஓட்டு போடல அப்படின்னாலும் கவலை கிடையாது. குரு கிருஷ்ணா என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம ஸ்டிக் பண்ணணும். அதுதான் ஆன்மீகம். ஓகே, உண்மையான ஒரு ஆன்மீகத்தில் நிலை பெற்றிருக்காரு. ஈஸ்வரன் நீங்கள் படிங்க. மழைக்காலத்தில் தானே இல்லை, இந்த 201 மழைக்காலத்தில். ஆமா, மழைக்காலத்தில் நிலத்திலும் நீரிலும் அது இல்ல சரி, படிங்க. மழைக்காலத்தில் பல சிறிய குளங்களும் ஏரிகளும் இருக்குல்ல, அது இல்லையா? மழைக்காலத்தில் பல சிறிய குளங்களும் அதுதான் பிரபு. பல சிறிய குளங்களும் ஏரிகளும், அதுதான் படிக்கணும். நீங்க 201 பார்க்காதீங்க. இல்ல, பேரா மாத்தி எடுத்தான், பக்கம் மாத்தி எடுத்தான் நினைக்கிறேன். மழைக்காலத்தில் பல சிறிய குளங்களும் ஏரிகளும் ஓடைகளும் நீரால் நிரம்பி. அதான் படிக்கணும். கரெக்டா? இருக்கா, அது படிங்க. பாதியில் இருக்கா? சரி படிங்க. சரி, அது அப்படி போட்டுருக்காங்க. சரி படிங்க. அது படிங்க. மழைக்காலத்தில் பல சிறிய குளங்களும் ஏரிகளும் ஓடைகளும் நீரால் நிரம்பி இருக்கின்றன. மற்ற காலங்களில் அவை வறட்சி அடைந்திருக்கின்றன. அதுபோல் கடநிலையில் இருப்பவர்கள் இயல்பு வறண்டவர்களானாலும் பணம், வீடு, குடும்பம் என்றிருக்கும் போது செழிப்பாக இருப்பவர்களாக தோன்றினாலும் நாளடைவில் சிறு ஓடைகளையும் குட்டைகளையும் போல் மீண்டும் வறண்டு போகிறார்கள். நண்பர்கள், குடும்பம், குழந்தைகள், மனைவி எல்லாம் இருப்பதில் மகிழ்ச்சி உள்ளதென்றாலும் அம்மகிழ்ச்சி பாலைவனத்தில் விழும் ஒரு சற்று நீரை போட்டதென்று கவிஞர் வித்யாபதி கூறியிருக்கிறார். எல்லாரும் மகிழ்ச்சியை ஆவலுடன் ஆடுகிறார்கள்.
இது பாலைவனத்தில் உள்ள நீருக்காக இயங்குவது போல் உள்ளது. பாலைவனத்தில் ஒரு சொட்டு நீர் விழுந்தால் அதனால் யாருக்கும் பயன் ஏற்படுவதில்லை. பௌதிக ரீதியான வாழ்க்கையில் நாம் ஆனந்த சாகரத்தை தேடுகிறோம். ஆனால் நண்பர்கள், குடும்பம் என்ற மகிழ்ச்சியெல்லாம் பாலைவனத்தில் விழும் ஒரு சொட்டு நீரை போன்றது. நாம் ஒருபோதும் திருப்தி அடைவதில்லை. நீரோடைகளிலும் ஏரிகளிலும் குளங்களிலும் வறட்சி காலத்தில் நீர் நிரம்பியிருப்பதில்லை. மழை காலத்தில் நிலத்திலும் நீரிலும் வானத்திலும் உள்ள உயிரினங்கள் உறவின் பக்கம் இல்லை. அதுக்கு முன்னால் ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கேன். மழை பெய்தால் புற்கள் மரங்கள் இல்லையா உங்ககிட்ட? ஓ, புக்கு ஒரு பேராகிராஃப் விட்டாங்க. சரி, விட்டுருங்க போதும். அது இல்லை, அது சில விட்டுடுறாங்க. ஒரு புக்கு ஒரு பேராகிராஃப் விட்டாங்க. வறட்சி காலத்தில் நீர் நிரம்பி பிழைப்பட்டாங்கல்ல, அதுக்கடுத்தது மழை பெய்தால் புற்கள் மரங்கள் தாவரங்கள் என அனைத்தும் பசுமையாக காட்சி அளித்தன. அது இல்லைல்ல, ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிருக்காங்க. அதான் போட்டிருக்காங்கல்ல. சரி, ஏதோ சரி, பரவாயில்ல, விட்டுருங்க. பழைய புக்கா? அப்போ புதுசாக ஒன்று வாங்கிக்கலாம். இங்கே வாங்கிக்கலாம். இங்கே வாங்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. 250 தான் எப்படி இருக்கலாம் இல்லையா? ஒரு புக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது எடுத்து கொடுத்துறேன், அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துறேன். ஏன்னா இது கஷ்டம், அது படிக்கிற இப்போ மாறி இதாக இருக்கு, விட்டுருக்காங்கல்ல. அது எடுத்து கொடுத்தேன். எடுத்து கொடுங்க. உள்ளே இருக்கா? சரி, இங்கே தான் இருக்கு நினைக்கிறேன். இங்கே தான் இருக்கு. இது பண்ணிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தாத்தத்தை சைக்கத்தை பாது வெந்து ஒரு பாட்டு வித்யாபதி வந்து பாடியிருப்பார். இந்த மாதிரி நம்ம மகிழ்ச்சி தேடுறோம். ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி வந்து பாலைவனத்தில் தண்ணி இல்லாத மாதிரி தான். ஒரு சொட்டு நீர் கொடுத்தா நமக்கு தாகம் அடங்கிடுமா, மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுருமானா இல்லை. ஓகே, அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இந்த லோகத்தில் வந்து மகிழ்ச்சி வந்து கிடைக்காது. ஆக்சுவலாக மகிழ்ச்சியை தான் தேடி போயிட்டே இருப்போம். ஆனால் மகிழ்ச்சி என்ன ஆகிடும், அது எங்கேயாவது தான் அது இருக்குதுன்னு நினச்சி போயிட்டே இருப்போம். எப்படி வந்து ஒரு மிருகம் பாலைவனத்தில் காணல் நீர்னு சொல்லுவான். காணல் நீர்னால் தூரத்தை தண்ணி இருக்க மாதிரி தெரியும். இப்போ ட்ரெயின் பண்ணும்போதே காரில் போகும்போது நம்ம தூரத்தில் ரோடை பார்த்திங்கன்னா அங்கே தண்ணி இருக்க மாதிரி தெரியும். ஆனால் தண்ணி கிடையாது ஆக்சுவலாக உண்மையிலே. இந்த மாதிரி பாலைவனத்தில் தண்ணி இருக்க மாதிரியே தெரியுமா. இப்போ மிருகங்கள்லாம் வேகமாக ஓடி போகும் தண்ணி கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு. அங்கே போய் பார்த்தா இங்கே தண்ணி இருக்க மாதிரி தெரியும். ஓகே, இது பேர் காணல் நீர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி மனிதர்கள் வந்து மகிழ்ச்சியை தேடி அலைஞ்சிட்ருக்காங்க. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும், அது மாதிரி உறவில் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. எப்போ கிருஷ்ணருக்கு இது இல்லையோ, கிருஷ்ணரை மையமாக வைக்கிறையோ அப்போ மகிழ்ச்சி இருக்காதுங்கிறது அவங்களுக்கு புரியாது. ஓகே, கிருஷ்ணரை மையமாக வச்சோன்னா அவங்க சுகமாக வாழலாம்னு சொல்கிறாங்க. வைஷ்ணவாச்சாரிய சொல்கிறார், கைவல்யம் நடக்காயதே திருதசபூர் ஆகாச புஷ்பாயதே துருதாந்தேந்திர கால சப்தபி புரோக்காத சம்ஸ்கிருதாயதே விஸ்வபூர்ண சுகாயதே. அப்புறம் விஸ்வபூர்ண சுகாய் கிடைச்சிச்சா? சரி, இருக்கா? அது வேணால் படிங்க. முந்தி விஸ்வபூர்ண சுகாய், யூனிவர்ஸே வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குமா யாருக்கு? பக்தர். ஓகே, படிங்க. இப்போ படிங்க. மழை பெய்தால் மரம் தாவரம் ஆகியவை பசுமையாக காட்சி அளித்தன. பசுமையான புல்லின் மேல் சிவப்பு நிற பூச்சிகள் ஊறும் போது பச்சையும் சிவப்பும் கலந்து காளான்கள் குடைபிடிப்பது போல் காட்சி அளித்தது. ஒருவன் திடீரென்று சொல்லவதை நினைவூட்டும். பேஜ் வந்து 202 மாதாஜி. 202. ஆமாம், 202 எடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் பழைய புக்கா புது புக்கா? நீங்கள் பழைய புக்கில் எந்த பேஜ் பாருங்க. சரி, 194. அப்படி பார்த்துட்டே இருங்க. 194 202 பாருங்க. நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 194 சொன்னாங்க, அதுக்குள்ள 202 பாருங்க. ஆனால் முதலாளி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளை பற்றி அறியாதவன். விலைவாசிகள் சரிந்துவிடும் என்று அஞ்சி மகிழ்ச்சியின்றி இருக்கிறான். சில நாடுகளில் விவசாயிகள் அதிகமாக தானிய உற்பத்தி செய்வதை அரசாங்கத்தில் உள்ள சில முதலாளிகள் தடுக்கிறார்கள். தானியங்கள் முழுவதும் கடவுளால் அளிக்கப்படுகின்றன என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். வேத இலக்கியம் ஏகோ பகுநாம் யோ விததாதி காமான். இந்த ஸ்லோ பார்த்துக்குவோம். இவ்வளோ சமயம் மாதாஜி. ஏகோ பகுநாம் யோ விததாதி காமான்.
அதை பார்த்துட்டீங்களா ட்ராக் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? அதாவது முழுமுதற் கடவுள் பிரபஞ்சத்தை பராமரிக்கிறார் என்று கூறுகிறது. எனவே எல்லா உயிர்வாழியின் தேவைகளையும் அவர் பூர்த்தி செய்கிறார். மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் போது அவர்களுக்கு உணவளிப்பது உன்னதமான பிரபுவின் பொறுப்பு. ஆனால் நாத்திகர்களும் கைவர்களும் நமது வியாபாரம் கெட்டுவிடும் என்பதால் உணவுப் பொருட்கள் அதிகமாக உற்பத்தியாவதை விரும்புவதில்லை. ரைட், ஓகே. நாத்திகர்களும் இந்த மாதிரி கைவர்களும் விரும்புதில்லையா? இப்போ யூஎஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. அதாவது நிறைய ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லாம் ரொம்ப பசியோடு இருக்காங்க. ஆனால் சில சமயம் இந்த மாதிரி விலை வந்து ரொம்ப சீப்பாகிட்டு அந்த கோதுமையை நிறைய உற்பத்தி பண்ணி அப்படி கடலில் கொண்டு போய் வளர்த்துவாங்க. ஏழைகளுக்கு கொடுத்தா பிரசாதம் எவ்வளோ பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, அந்த பிரசாதத்துக்கு கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. இது நாத்தியவர்களும் கைவர்களும் சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வர்ணிக்கிறாங்க சாஸ்திரத்தில். ஓகே, அதனால் எல்லாம் இந்த மாதிரி அயல் நாட்டுக்காக தான் ரொம்ப பண்ணுறாங்க. ஓகே, நிறைய ஏழைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம். அது மாதிரி கொடுக்குற மனசு கிடையாது. ஓகே, மலைவாசி பிரபு படிங்க பிரபு. மழை காலத்திலும் Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. During the rainy season, all living entities in the land, sky and water become very much refreshed, exactly like one who engages in the transcendental loving service of the Lord. We have a practical. நீங்க கரெக்டா படிக்கிறீங்களா பிரபு? பிரபு கரெக்டா படிக்கிறீங்களா? கரெக்டா படிங்க. சரி படிங்க பிரபு. Transcendental loving service of the Lord. We have a practical experience of this with our students in the International Society of Krishna Consciousness. Before becoming students, they were dirty looking, although they had a naturally beautiful personal features. Due to having no information of Krishna consciousness, they appeared very dirty and rich. Since they have taken to Krishna consciousness, their health has improved, and by them following the rules and regulations, their bodily luster has increased. When they are dressed with their saffron colored cloth with their tilaka on their foreheads and weights in their hands and on their necks, they look exactly as if they have come directly from Vaikuntha. In the rainy season, when the rivers swell and rush to the oceans and seas, they appear to agitate the ocean. Similarly, if a person who is engaged in the mystic yoga process is not very much advanced in spiritual life, he can become agitated by the sex impulse. Although during the rainy season, the high mountains are splashed by torrents of rain, they do not change. Similarly, a person who is advanced in Krishna consciousness, even if put into difficulties, is not embraced. A person who is spiritually advanced accepts any adverse condition of life as the mercy of the Lord, and thus he is completely eligible to enter into the spiritual kingdom. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தத்தே அருகாம்பாம் சுசமிக்ஷமான புஞ்சானையே மாத்ம கிருத்தம் விபாக்கம். இது பிரம்மா வந்து 10வது காண்டில் படிச்சிருக்காரு. ஓகே, எப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ரிவர்சல்ஸ், வாழ்வின் தாழ்வுகள்லாம் எதிர்மறையாக நடக்கும் வாழ்க்கையில். ஓகே, நம்ம பாசிட்டிவாக போயிட்டே இருப்போம். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதிர்பாராத இதுலாம் நடக்கும். ஓகே, பரிசு தராது 7 நாள் இறக்கணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்போ வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து கருணை அப்படி இறைவனுடைய கருணைன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து கடவுளின் ராஜ்யத்தை அடைவதற்கான முழு தகுதியும் உடையவர்கள் சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, முக்கியமான ஒரு இது வந்து பிரபுபாத நிறைய இடத்துல இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருப்பார். ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் வர சில கஷ்டங்கள்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு தெரியாமல் நடக்குதுன்னு நினைக்கக்கூடாது. ஒரு சின்ன புல் அசைஞ்சால் கூட அது கிருஷ்ணனுடைய அனுமதியெல்லாம் நடக்குது. ஓகே, அப்படிங்கிறப்ப எல்லா விஷயங்களும் அவர் தெரிஞ்சு நடக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து கருணையாக ஏற்றுக்கிறோம். ஓகே, அதே மாதிரி பாருங்க, இவங்கதான் வந்து ரொம்ப அழுக்கு படிஞ்சிருந்தாங்க. அதே பர்சன் கிருஷ்ணவனர் எடுத்த உடனே அவங்க வந்து திலக்கெல்லாம் போட்டு நீட்டாக வந்தவொடனே வைகுண்டத்துலேருந்து வந்த மாதிரி தோணுது தான். இது வந்து நம்ம நாட்டுக்காரங்க சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக அயல் நாட்டுக்காரங்க உள்ள கிறிஸ்டியன் பாதிரிமார் இருப்பாங்கல்ல, ஃபாதர்ஸ், அவங்களே சொல்கிறாங்க இவங்களாம் எங்கள் நாட்டுக்காரங்க தான் ரவுடி மாதிரி இருந்தாங்க, இப்போ கொஞ்ச நாளாக கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு இப்படி தேவர்கள் மாதிரி இருக்காங்களேன்னு சொல்லி பாராட்டான். ஓகே, இந்த மாதிரி பாராட்டுறான்.
அது தேஜஸ் வந்துடும் யார் சேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. உல்லாசமய மாதாஜி இது எடுத்துட்டீங்களா? மழைக்காலங்களில் சில சாலைகள் அதுலேருந்து சரி சரி பாருங்க நான் கூப்பிட்றேன் உங்களை. ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்திலி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்கள் மியூட் எடுத்தாலும் பேச முடியும், மியூட் எடுக்கணும். அந்த சிவப்பு கலரில் ஒன்று இருக்கு பாருங்க, சிவப்பு கலரில். சரி ஓகே மாதாஜி. சிவப்பு கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்க, சிவப்பு கலரில் மைக் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, மைக் மாதிரி ஒரு சிவப்பு கலரில் இருக்கும் உங்கள் ஸ்க்ரீனில். அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேசலாம். நான் தான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் அன்றைக்கி நேரில் பார்க்கும்போது. அது அவங்க பசங்கிட்ட பார்த்துக்கிட்டாங்க, கேளுங்க அப்புறமா. அதான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் நேற்று சண்டே பார்த்தேன் டெம்பிளில். அதை சொல்லிக் கொடுத்தேன். சிவப்பு கலர் நீங்கள் டச் பண்ணால் தான் பேச முடியும், இல்லைன்னா நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கும், நீங்கள் வந்து பேச முடியாது. சரி பரவாயில்ல, நீங்கள் கேட்டே இருங்க, நான் அப்புறம் ஃபோனில் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன். சரி, இந்த சண்டே வந்தீங்கன்னா நேரில் இன்னொன்று சொல்லித்தரேன். நீங்கள் பேசுறது எனக்கு கேட்காது, நீங்கள் சண்டே வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன், சரிங்களா? என் டேபிளுக்கு வாங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஹரி படிச்சாலே, ஹரி படிச்சல நீ படிச்சுட்டான், எல்லோரும் படிச்சாச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பிரதிபா மாதாஜி ஒன்று புக் கிடையாது இல்லை, கரெக்டாக? நீங்கள் வந்து ஸ்லோகம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஸ்லோகம் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம். இப்போ எது வரையும் முடிச்சிருக்கோம்? 203 வரையும் முடிச்சிருக்கோம், கரெக்டாக? 203 இல்லையா? பிருந்தா மாதாஜி 203 நான் வச்சுக்கோங்க. மழைக்காலங்களில் சில சாலைகள் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, அதுதான். ஓகே, இங்கிலீஷில் மலைவாசம் நான் வச்சுக்கோங்க பிரபு. ஓகே.